परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मानू आज पवित्र तिथि रे प्रपति महाशय जन्मदिन रे हार्दिक शुभकामना। आज आपण माने जानिचंती प्रपति आज होउचंती शुभ जन्मदिन। तेणु यही शुभ दिन जन्मदिन रे आपण मानकु शुभकामना। आमे आज एक संक्षिप्त आलोचना करिबा एपिसोड नंबर 251 251 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान पेज 66। तेणु आम अंततः गोटे लाइन आज आलोचना करिबा कारण एक समय दुईटा अच्छी आलोचना। तेणु अंततः गोटे लाइन आलोचना करिबा ऑल शी कैन डू इज मार्वलस इन हिज साइट। ऑल शी कैन डू इज मार्वलस इन हिज साइट। जो आलोच्य विषय वस्तु हूँ कौन पुरुषों दृष्टि रे प्रकृतिकर समस्त कर्म अति आश्चर्यजनक। कंटिन्यूअसली आम पढ़ी पढ़ी आसुचंती पुरुष प्रकृति कहानी। आज मध्य आम आलोचना करुचंती 251तम अध्याय सीक्रेट नॉलेज रो ऑल शी कैन डू इज मार्वलस इन हिज साइट। बारंबार से गोटे जिनस आम देखुचंती प्रकृति पुरुषों द्वारा प्रेरित हो एक शक्ति एक चेतना एक रास्ता सब काम करुचंती। आ श्री अरविंद लिखुचंती से जहाँ भी करुचंती ऑल शी कैन डू जहाँ करुचंती करि परिबे इज मार्वलस टू हिज साइट। तांको दृष्टि रे से होचे अति चमत्कार। केबे भांगी पड़ंतेनी किंतु आमे सब जाक खुण बाछु दुर्गुण गाऊ भूल बाछु किंतु सेठी भूल नाही जहाँ करिवे ठीक है। सब जाक मार्वलस चमत्कार यही भली अवस्था। कारण से जानिचंती दोष दब किए काहा को दब कारण सत्ता एक चेतना एक रास्ता एक सब जाक एक। द्वितीय जिनस सी होचंती निजे स्रष्टा ये होचंती एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट हाथ में काम करने ट्रेनिंग कर दौरान गाइड करुचंती मटेरियल देइचंती सोल होचंती सी। ये जो एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट जे प्रकृति अच्छी सी केमिति कोन तांकर काम करुचंती ना सब प्रति मुहूर्त में गाइडेड है ट्रेंड है तांकर विल को कैरी आउट करुचंती तांकर सामिप्य को प्रति मुहूर्त प्रदर्शन करुचंती एवं पुरुषों को इवोल्यूशन रे ऊर्ध्व को नबा पई से सब प्रकार चेष्टा करुचंती। और जहाँ को से करुचंती सब जाक पुरुषों संकल्प आ पुरुषों संकल्प को से कैरी आउट करुचंती और जहाँ काम करुचंती ता भीतर पुरुष को से देखुचंती। तेणु भूल हबार तो प्रश्न ही ना संभावना भी किसी ना भूल हबार ये संभावना भी किसी ना से ऑल शी कैन डू जहाँ भी करें कारण फोर्स जगौन कन्सीयसनेस जगौन विपुल शक्ति दौरान एनॉर्मस स्ट्रेंथ। तेणु से जो सी जहाँ भी करुचंती बा करि परिबे सी होचंती कौन ना इज मार्वलस इन हिज साइट चमत्कार अति चमत्कार। तेणु से कौन त्रुटि देखती आ सब दुई जन आगुरी ये सब प्री प्लान ये नाटक लेखा सरी केवल बर्तमान एनाक्टेड नाउ केवल ये नाटक अनुभूत हाँपाई हूँ जहाँ समय लगुच किंतु एक सब हो सारी आम जहाँ पढ़िले तार सामान्य गभीरता भीतर आम टे जा पुरुषों दृष्टि रे प्रकृति समस्त कर्म अति आश्चर्यजनक होता है। यही जिनस है माने आ दुनिया डिसर्मनी रहा डिसर्मनी केवे संभावना ही ना जहाँ करुँच हाँ सबू जाक सबू जाक ठीक ठाक अच्छे। तेणु यही जिन आप आसिक पहुँचे देखा आरंभ करेंगे। तेणु दुनिया सबू जाक जीवन जीवन चमत्कार सृष्टि चमत्कार सब जाक चमत्कार ही चमत्कार अन्य कौन जिनस ना कौन जिनस ना गोटे आमर समस्याटा कौन हो आमर समस्या कौन हो गोटे बाह्य माइंड रे रोचंती एक्सटर्नल माइंड रे रोचंती प्रति मुहूर्त में ठकवा चाहते निजक ठकब निज परिवार को ठकब दुनिया को ठकब आ भगवान को भी ठकब दरकार से दुनिया में निजर स्वार्थ पर मनुष्य सबकि करदे। गोटे छोटिया एग्जांपल दूसरी आप बुझी ने गोटे लोकटाए थाए से कौन कला ना तार खजुरी कोली खाइबा को इच्छा है कहानी हुए तो आप कान में टिके बाधि तार खजुरी कोली खाइबा को इच्छा है से कौन कर इच्छा हम मैंने गछ चढ़िया पड़ो गछ चढ़ला से देखला तले खाइबा को सीना इच्छा होची किंतु गछ चढ़ी खजुरी तोड़वा खाइबा ये हूँ काटिकर पाठ
କିଛି ବାଟ ଚଢି ଯାଇଛି ତଳକୁ ଫେରି ଆସୁନି, କାରଣ ଉପରେ ତାର ଅଛି କାମନା ବାସନା ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିବ, ଲୋଭ। ତେଣୁ କଣ କଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କଣ କଲା, ସେ ଗଛ ମଝିରେ ରହିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲି ମୋ ମିଶନରେ, ମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଚଢି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଦେଲି, ତତେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବି, ବା ପୂଜା କରିବି, ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ବା କଣ ଅଫରିଂ ବକ୍ସରେ ପକେଇବି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଥିବା କିଛି ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଲକିଲି ତା ଫର୍ଚୁନ ଫେଭର କରିଗଲା। ମେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ କହିବେ, କୃପା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ତାର ଫର୍ଚୁନଟା ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟକ ହବ, ଯାହା ହଉ ଚଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ଆସିଲା ଚଢି ଚଢିକି ଚାଲି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ହାତଟା ଯାଇକି ପଡିଛି କୋଉଠି ନା, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉପରେ, ଖଜୁରୀ ଯୋଉ ପେନ୍ଥା ତାରି ଉପରେ ଯାଇକି ପଡିଛି। ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କି କଣ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହସିକିରି ଗଡି ସାରନ୍ତେନି। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କହିଲା ଚଢିଲି ତ ମୁଁ, କଷ୍ଟ ତ ପାଇଲି ମୁଁ, ପୁଣି ଯାହା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ତ ହେଇଛି ମୁଁ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ପେନ୍ଥାରେ ଆସିକିରି ହାତ ପଡିଲାଣି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବି? ହେଲା ଯଦି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ, ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା କହିଥିଲି 5 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ଅଭିଶାପ ବୋଲି, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲିକି ଦିଅନ୍ତୁନି। କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଯେତେବେଳେ କହିଲା 5 ଟଙ୍କା, ତାର କଣ ହେଲା, ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ହୁକିରେ ଆସି ତଳେ ପଡିଲା। ଖଜୁରୀ ପେନ୍ଥା ତା ବାଟରେ, ଇଏ ପଡିଥିଲା ତଳେ ପଡିକିରି, ଗୋଡ ପୁଣି ଝାଡି ଝୁଡି ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି। ଯାଇକିରି ଭଗବାନ କହୁଛି, ଭଗବାନ ଆଉ ତୋର କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି? ତୋର କଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? 10 ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, 5 ଟଙ୍କା କହିଛି ଦବି କରିକି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲୁ। ତୋର କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତୋର କଣ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତୁ ଏମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ? ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, ତତେ ବି କିଏ ଭରସା କରିବ ନା କଣ? ତୁ ତ ଘର ପାଖ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ, ତାଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛୁ, ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ରାତିରେ ଉଠି ପଳଉଛୁ, ରାତିରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଦେଖା ଛୁଆ ଦଉନୁ, ଧରା ଦେଲେ ସବୁ ଲୁଚୁଛୁ ଦେଖିକିରି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଘର ପାଖରେ ତୋର ପଡୋଶୀ, ସିଏ ତତେ ଦିନ ରାତି ଖୋଜିକି ତୋଠୁ 5 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରୁନି, କେମିତି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତତେ, ତୁ ଭଗବାନ, ମୁଁ କୁଆଡେ ତୁ କୁଆଡେ, ମୋ ଘର କୋଉଠି, ମୁଁ ଆସିକି କୋଉଠି ରହିଛି, ତୁ ଆସି ରହିଛୁ, ତୁ ମତେ ନ ଠକିବୁ କିଛି ମାନେ ଅଛି? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କହେ ଗୋଟାଏ, କରେ ଗୋଟାଏ, କହେ ଗୋଟାଏ, କାମ କରେ ଗୋଟାଏ, ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ କାଶିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କି ଦୁନିଆ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତେ, 10 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଆସିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ ଚଢେଇ ଦଉନଥାନ୍ତେ। ସିଏ ଦେଇ ଦେଇ ଖୁସି, ଆମେ ନେଇ ନେଇ ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁଟିଳତା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ କୁଟିଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ କଣ କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା କଣ ତିଆରି କରିଦଉଛୁ, ଆଜି କହୁଛି ଭଲ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଟିଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆଣିକି ଚା ଦଉଛି। କେମିତି କଣ ଚା ଟା ହେଇଛି, ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାର ପିଉଛି ବସିକି, କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି, ବଡ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, କହୁଛି ବଡ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଚମତ୍କାର କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି, ଚମତ୍କାର କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସେଟା କହିଲା, ହଁ ଭାରି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର, ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ବଢିଆ ଚା କରୁଛ, ଏ କରୁଛ ଆଉ। ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ଗଲା। ତାପରେ ନିଜେ କଣ କରୁଛି, କହୁଛି ଏମିତିକା ଚମତ୍କାର ଚା କରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଚା କହିକି ଯେତେବେଳେ ପିଇବାକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଥ୍ରୁ ଥ୍ରୁ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତ ଚା ଟା ଖରାପ କରିଛି, ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକେଇ, ତମେ ମତେ ଚମତ୍କାର ଚା ବୋଲିକି କାହିଁକି କହିଲି? ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋର ଚା ଟାକୁ ମିଠା ହବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଜିନିଷ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକଠା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଦିନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ଆପଣ ଛଳନା କରିକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦିନଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ରୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେ ଛଳନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଛଳନା ନଥାଏ। ଛଳନା ଥାଏ କୋଉଠି ନା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଛଳନା ଥାଏ। ତେଣୁ 2-4 ଲାଇନ ଦେଖିବା। ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ରଚନା କରିଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ସିଏ, ସୋଲ ହଉଛି ସିଏ,
ସୋ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଗାଇଡାନ୍ସ ତାଙ୍କର, ଅବଜରଭେସନ ତାଙ୍କର, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଦଉଛି, ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କର, ୱିଲ୍ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କର, ଗାଇଡାନ୍ସ ତାଙ୍କର, ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର। ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର, କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଭୂମିରେ ନାନା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସମାନ, ମାଟିଟା ସମାନ, ପାଣିଟା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଛାଞ୍ଚକୁ ବଦଳଉଛି କିଏ ସିନା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି। କେତେବେଳେ କାଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାଦେବ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ବି ତାଙ୍କରି, କାଜୁ ମାଟି ବି ତାଙ୍କରି, ଇଏ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି ସିଏ ବି ତାଙ୍କରି, ଛାଞ୍ଚ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଭୂମିରେ ନାନା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନସେପାରେବୁଲ, ଇନଡିଭିଜିବୁଲ, ଇନଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇସେବୁଲ, ସବୁ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏକ। ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଗୁପ୍ତ ଚେତନା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ସଂଗୁପ୍ତ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୁପ୍ତର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ହଉଛି କ'ଣ, କନସିଲ୍ ହେଇଛି, ହିଡେନ୍ ମାନେ ହେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ରିଭିଲ୍ ହବ, ହିଡେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଏ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ତ ସଂଗୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଯିଏ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ନିହିତ ଥିବେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବିମୋଚିତ ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ସମ୍ଭାବନା ହବାର ଅଛି, ମଞ୍ଜିଟା ଲଗେଇଲେ ସିଏ ଉଠିବ, ଗଛ ହବ, ଫଳ ଧରିବ, ପତ୍ର ହବ, ଫଳ ଧରିବ, ସେ କ'ଣ ହବ, ଫଳ ପାଚିବ, ଆପଣ ଖାଇବେ। ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ତାକୁ ଯିଏ କରୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ମୟ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ବି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଜଟିଳ ବେପାର। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଭେଲସ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ତା ଦେହରେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବିସ୍ମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାର ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର କାହାଣୀ ଅଟେ, ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲେସନ୍। এটা ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ, ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ, ପ୍ରି ରିଟିନ୍, ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ନାଓ। କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ହେଇକି ରହିଛି। ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଲୀଳାଭୂମି ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ, ପାରାବାର ସଦୃଶ। ଏ ଯୋଉ ଲୀଳାଭୂମି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାର ଯୋଉ ଭୂମି, ଯୋଉ ଏରେନା, ସିଏ ହଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ପାରାବାର ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ। ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ସନ୍ତରଣ କରି ସେଥିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ପୁରୁଷ ବସିକି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଆସିକରି ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୀଳାଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲୀଳା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିକି ନିଜ ପରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରୁ ବାହାର ଆସିକରି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟତା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପରି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନଦୀ ପରି ନୁହେଁ, ଏ ସେ ବିଶାଳ ପାରାବାର। ଆଉ ସେ ପାରାବାରରେ ଯିଏ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆସି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ କରିକିରି ନଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୀଳା। ଇଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ତ ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।